गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 9 में आजना टॉपिक में शुरुआत करिए। टॉपिक है सवर्ग संयोजनों में रंग। टॉपिक 9.5.5 सवर्ग संयोजनों की बात करिए तो आल्फ्रेड वर्नरे सौ प्रथम जो संकीर्ण संयोजन अथवा सवर्ग संयोजनों बनाव्या था आपणे शीखी गया कि कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया आ बंने मांथी जुदा जुदा प्रमाण ने आधारे मळता संकीर्ण जुदो जुदो रंग धरावे छे। तो सवर्ग संयोजनों में रंग जे जोवा मळे छे ए एनी विशेषता छे। सवर्ग संयोजनों ए रंगीन जोवा मळे छे एना पाछळना केटलाक कारणों आपणे जोईशुं। क्यारे रंगविहीन अथवा सफेद होय एनी पण समजूती जोईशुं। तो शुरुआत करिए आपणे कि कोईपण सवर्ग संयोजन होय जेम के तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रेक्टिकल में तमारे धन आयन और ऋण आयन की कसोटीना प्रेक्टिकल में एक कॉपर +2 आयन धरावतो तमने पाउडर अथवा तो द्रावण आपवामां आवे छे। आ Cu+2 आयन धरावतुं जे द्रावण तमने आपवामां आवे छे ए कयो पदार्थ छे? CuSO4 5H2O जेने आपणे कही सकीए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जे वास्तव में एक प्रकारનું संकीर्ण संयोजन है। आपणे जे एने लखेलू है ए वास्तविक सवर्ग संयोजन में आ प्रमाणे जोवा मळे। Cu+2 आ धातु आयन संक्रांति तत्वना धातु आयन साथे 5 जे H2O है ए लिगेंड तरीके जोड़ाय छे माटे एना वडे आवुं संकीर्ण बने छे जे CuH2O5 Ml5 प्रकारનું संकीर्ण बनावे छे जे सल्फेट जेवा ऋण वीजभारित आयन वडे एनो कुल वीजभार तटस्थ थाय छे। आम आ CuSO4 5H2O आ Cu+2 आयन धरावतुं तमे वादળી अथवा भूरा रंगनुं द्रावण जे अकार्बनिक पृथक्करणमां शीखेला छो धोरण 11 मां अने ज तमारे धोरण 12 मां पण आवतुं होय तो ये आ प्रमाणे जोवा मळे छे। ध्यान आपजो मित्रों, ज्यारे कॉपर धातु आयन साथे H2O ना 5 लिगेंड जोड़ाय छे, धातु आयन M साथे 5 लिगेंड जोड़ायेला होय त्यारे लिगेंडनी हाजरीमां आ कॉपरनी जे डी कक्षको हती ए आ रीते विभाजन पामेली होय छे। डी कक्षकोनुं विभाजन थतुं होय छे जे आपणे आगळ शीखी गया कि अष्टफलकीयमां आ रीते D3 अने D2 एमां विभाजन थतुं हतुं। आ प्रमाणे अष्टफलकीयमां विभाजन थतुं हतुं ए ज प्रमाणे लिगेंड अहींया 5 लिगेंड संपर्कमां आवता डी कक्षको विभाजित थशे। आवी विभाजित थयेली कक्षकोमां कॉपरना जे इलेक्ट्रॉन छे ए ज्यारे एने कोई चोक्कस प्रकाशनी ऊर्जा मळे जेम के आपणे जाणीए छीए कि श्वेत प्रकाश अथवा सफेद प्रकाश जे छे ए जुदा जुदा तरंग लंबाई धरावता प्रकाशना विकिरणों मिश्रण है। आवो ज श्वेत प्रकाश ज्यारे एनी पर आपात थाय अने आ सवर्ग संयोजन ए आवा प्रकाशनु अथवा एनी ऊर्जानु शोषण करे त्यारे एनी नीची ऊर्जा धरावता डी कक्षक एमां रहेलो इलेक्ट्रॉन ए ऊर्जानु शोषण करीने ऊंची ऊर्जा धरावती कक्षकमां जाय छे અને ઉત્તેજિત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે। ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે એક પ્રકારની ડી કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બીજા પ્રકારની ડી કક્ષકમાં જાય છે। આ ડી કક્ષકમાંથી ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જવા આવવાની પ્રક્રિયા એને ડીડી સંક્રાંતિ કહે છે। ચેપ્ટર 8 માં પણ આપણે કહ્યું હતું કે ડીડી સંક્રાંતિ એટલે ડી કક્ષકો लिगेंडनी हाजरी में विभाजित थाय त्यारे नीची ऊर्जावाળી डी कक्षक में रहेलो इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जावाળી डी कक्षक में जवानी अने ए रीते पाछा फरवानी क्रिया। आ डी इलेक्ट्रॉन में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जवानी अथवा तो इलेक्ट्रॉन पाछा फरवानी क्रिया ने डीडी संक्रांति कहे छे। इलेक्ट्रॉन आ दरमियान ऊर्जानु शोषण अथवा ऊर्जानु उत्सर्जन करे छे अने परिणामे जे सवर्ग संयोजन है एने उत्सर्जित करेला
જે રંગ છે એને અનુરૂપ અવલોકનકારને રંગ જોવા મળતો હોય છે. પણ આપણે સવર્ગ સંયોજનોની વાત કરીએ તો એની અંદર જે રંગનું જે અવલોકન છે એ આ પ્રમાણે જોવા મળતું હોય. ધારો કે આપેલ સવર્ગ સંયોજન એને કોઈ પાત્રમાં ભરેલું હોય અને એની અંદર જો લીલા રંગનો પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે, કેવો પ્રકાશ? સવર્ગ સંયોજનમાં જો લીલા રંગનો પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો સવર્ગ સંયોજનમાં આપાત કરેલો અથવા શોષાયેલો પ્રકાશ જો લીલો હશે તો આ લીલા રંગના પ્રકાશ અથવા એની તરંગ લંબાઈ અલગ હશે. આ તરંગ લંબાઈવાળા ઉર્જાનું શોષણ કરશે અને એમાં રહેલા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન ડીડી સંક્રાંતિ કરશે. માટે એમાંથી અવલોકનકાર અથવા જોનાર વ્યક્તિને એમાં જોવા મળતો જે પ્રકાશ છે એ લાલ રંગનો જોવા મળતો હોય છે. શોષણ પામતો અથવા શોષિત પ્રકાશ કેવો છે? તો શોષિત પ્રકાશ એ કેવો હતો? લીલા રંગનો. પરંતુ અવલોકિત એટલે કે જોનાર વ્યક્તિને અવલોકનકારને જોવા મળતો અથવા અવલોકિત પ્રકાશ જે છે એ કેવા રંગનો જોવા મળે છે? લાલ રંગનો. આમ શોષણ પામતો અને શોષાતો અને અવલોકિત થતો રંગ જુદો જુદો જોવા મળતો હોય છે, જેના પાછળનું કારણ કક્ષકમાં ધાતુ આયનની કક્ષકમાં થતી ડીડી સંક્રાંતિ કહી શકાય. ઓકે, હવે આપણે બીજી વાત કરીએ કે અહીંયા સમજાવેલું જે ઉદાહરણ છે તમે જોઈ શકો કે કોપર +2 આયન ધરાવતું જે સંકીર્ણ છે CuH2O5SO4 એ રંગે ભૂરા અથવા વાદળી રંગનું હોય છે. જો તમે આને ગરમ કરો તો ગરમ કરતા એના પાણીના જે અણુઓ લિગેન્ડ તરીકે જોડાયેલા છે એ ગરમ કરવાની સાથે પાણીનું બાષ્પીભવન થઈ જશે. આ ધાતુ આયન સાથેના બંધ તૂટી જશે એટલે પાણીના જે 5 અણુ લિગેન્ડ તરીકે જોડાયા હતા એ ગરમ કરવાથી ઉડી જશે. પરિણામે હવે બાકી રહેશે કોપર જે સલ્ફેટ સાથે જોડાશે અને પાણી વગરના જે આપણે CuSO4 5H2O લખ્યું હતું એના બદલે હવે પાણી દૂર થતા નિર્જળ કોપર સલ્ફેટ બાકી રહેશે. જ્યારે એ આ સ્વરૂપે હતો સંકીર્ણ સ્વરૂપે ત્યારે ડી કક્ષકો વિભાજન થયેલી હતી. પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન ડીડી સંક્રાંતિ કરે છે એટલા માટે એ રંગીન જોવા મળે છે, વાદળી અથવા ભૂરા રંગનો જોવા મળે છે જ્યારે સંકીર્ણ સ્વરૂપે હોય. પરંતુ જ્યારે નિર્જળ બની જશે, લિગેન્ડ ગુમાવશે, ત્યારે હવે એની ડી કક્ષકો એ સમશક્તિક બની જશે. જો ડી કક્ષકો સમાન ઉર્જાવાળી હશે તો એનો ઇલેક્ટ્રોન એ આ રીતે સંક્રાંતિ થઈ શકશે નહીં અને એટલા માટે લિગેન્ડ દૂર થતા ડી કક્ષકો સમશક્તિક બનતા આ જે સંક્રાંતિ તત્વ કોપરવાળું સંયોજન છે CuSO4 નિર્જળ એ ભૂરા રંગમાંથી બદલાઈને રંગવિહીન થઈ જાય છે. કેવું થઈ જાય છે? રંગવિહીન. આમ ડીડી સંક્રાંતિ થવા માટે ડી કક્ષકો વિભાજિત થવી જોઈએ, જે લિગેન્ડની હાજરી હોય તો જ શક્ય બને. જો લિગેન્ડ દૂર થાય તો ડી કક્ષકો એ સમશક્તિક બની જશે અને પરિણામે વિભાજિત ન હોવાથી ઇલેક્ટ્રોન ડીડી સંક્રાંતિ કરી શકતો નથી, માટે એ રંગવિહીન બને છે. તો લિગેન્ડની હાજરીને કારણે આ સવર્ગ સંયોજનોએ ચોક્કસ રંગ ધરાવતા હોય છે. આપણે કેટલાક તમારે ચોપડી કે રેફરન્સ બુકની અંદર કોષ્ટક આપેલો છે એમાં પણ તમે જોઈ શકો કે ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળા પ્રકાશના ઉર્જા અથવા વિકિરણનું શોષણ કરે એ સવર્ગ સંયોજન ડીડી સંક્રાંતિ ને કારણે જ્યારે અવલોકનકાર એને જોશે તો એમાં દેખાતો અથવા અવલોકિત થતો રંગ જુદો જોવા મળે છે. જેમ કે લીલા રંગનું શોષણ થશે પણ અવલોકિત રંગ કેવો મળશે? લાલ રંગ. તો આ રીતે સવર્ગ સંયોજનો એ આવું લિગેન્ડ
ને કારણે થતા કક્ષકોના વિભાજનને કારણે ડીડી સંક્રાંતિ અનુભવે છે, એટલા માટે એ રંગીન ગુણધર્મ ધરાવે છે. બીજા કેટલાક ઉદાહરણો તરફ આગળ વધીએ. આ તમે ચોપડીમાં આપેલું જ છે, સમજવા માટે લખી શકો. હવે આપણે બીજા ઉદાહરણ તરફ આગળ વધીએ. હવે બીજા એક ઉદાહરણથી આપણે સવર્ગ સંયોજનોના રંગ એને સમજીએ. અન્ય એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ TiH2O6 3+, જેનું નામ થશે હેક્ઝા એક્વા ટિટાનિયમ 3 આયન. તમે જોઈ શકો કે H2O તટસ્થ છે, માટે +3 વીજભાર એ કોનો થશે? ટિટાનિયમનો. આમ અહીંયા ધાતુ આયન ટિટાનિયમ એ +3 વીજભાર ધરાવે છે. હવે આ જે ટિટાનિયમનો આયન છે Ti+3, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ. તો ટિટાનિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 22, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ એ પહેલા ટિટાનિયમના પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ 22 ઇલેક્ટ્રોનની, જે આ પ્રમાણે થશે. ટિટાનિયમ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે આર્ગોન કમ્પ્લીટ, જે 18 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કહેવાય. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે 4s માં 18 ને 2 20, અને ત્યાર પછી 3D માં ભરાશે 18 2 20. હવે બાકી રહ્યા કેટલા? 2, જે અહીંયા ભરાશે. આમ 18 ઇલેક્ટ્રોન આર્ગોન કમ્પ્લીટ, પછી 4s માં, અને ત્યાર પછી 3D માં એના ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ભરાય છે. હવે આ ટિટાનિયમ એ જ્યારે +3 વીજભાર ધરાવતા આયનમાં ફેરવાય ત્યારે એ એના પરમાણુની સ્થિતિમાં રહેલા 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. સૌ પહેલા કયા ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે? તો 4s માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે. ત્યાર પછી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે આ 3D માંથી. આમ ટિટાનિયમમાંથી આ 2 અને 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થવાથી હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કંઈક આ પ્રમાણે જોવા મળશે. આર્ગોન કમ્પ્લીટ, ત્યાર પછી એના ઇલેક્ટ્રોન 3D અને 4s માં આ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા જોવા મળશે. 3D ની 5 પેટા કોષ, એમાં એના ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે, જે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. આર્ગોન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે હતી એમાંથી 3D માં રહેલા આપણે જોઈ શકીએ. અહીંયા ફરીથી ધ્યાન આપજો. આર્ગોનના 18 ઇલેક્ટ્રોન, ત્યાર પછી 4s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા અને 3D માં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા. પણ 4s માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાથી હવે 4s માં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રહેશે નહીં, એટલે 4s 0 થઈ જશે. એ જ પ્રમાણે 3D માં કુલ 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા, બરાબર. 4s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા, જે પરમાણુમાંથી આયન બને એટલે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા 4s 0 થઈ જશે. એ જ પ્રમાણે 3D2 એમાંથી પણ આ છેલ્લે દાખલ થયેલો ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ જાય એટલે 3D માં પણ હવે 1 ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહેશે. તો આ રીતે જ્યારે Ti+3 બનશે ત્યારે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જોઈ શકાય કે 3D માં 1 ઇલેક્ટ્રોન રહેલો છે. હવે આવો જે Ti+3 આયન છે એની સાથે 6 H2O ના લિગેન્ડ જોડાય. Ti+3 સાથે H2O ના કુલ 6 લિગેન્ડ જોડાશે ત્યારે આ H2O ના 6 લિગેન્ડ એ જેમ જેમ એની નજીક આવશે ત્યારે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને કારણે એની આ જે 5 કક્ષકો જે સમાન શક્તિ ધરાવતી હતી એ લિગેન્ડના ગોઠવણીને કારણે આ 5 કક્ષકોનું વિભાજન થઈ જશે. આગળ આપણે શીખી ગયા અગાઉના લેક્ચરમાં કે Ml6 માં 5 કક્ષકોનું વિભાજન થતું હતું ત્યારે 3 કક્ષકો ઓછી ઉર્જાવાળી જોવા મળતી હતી. એટલે લિગેન્ડની હાજરીમાં આ 5 કક્ષકોનું થતું વિભાજન આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. 5 કક્ષકો જે છે એનું વિભાજન થશે એ આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. 3 કક્ષકો એની ઉર્જા
માં ઘટાડો થશે, જ્યારે બે કક્ષકોની ઉર્જા વધે છે। આ બે કક્ષકો એટલે કઈ? અક્ષીય કક્ષકો, જેને ઈજી સંજ્ઞા વડે દર્શાવીશું। ત્રણ કક્ષકો DXY, DYZ, DZX જે સમતલીય કક્ષકો T2G સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવતી હતી। હવે એમાં આ 3D માં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવીએ તો આઉકબાઉના નિયમ મુજબ ઓછી ઉર્જાવાળી, આના કરતાં ઓછી ઉર્જાવાળી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે। તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના જો આપણે જોઈએ TiH2O6 એની અંદર, તો આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના એની ધરા અવસ્થામાં આ પ્રમાણે જોવા મળશે। ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવા મળશે, એમાં T2G અને ઇઝીમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા દર્શાવેલી ગોઠવણી મુજબ T2Gમાં એક ઇલેક્ટ્રોન, જેને અહીંયા દર્શાવીશું T2Gમાં રહેલા એક ઇલેક્ટ્રોનને, અને ઇઝીમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નથી એટલે ઇઝી 0 વડે દર્શાવીશું। તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ધરા અવસ્થામાં અથવા ભૂમિ અવસ્થામાં। હવે જ્યારે આ જે TiH2O6 સંકીર્ણ ધરાવતું જે દ્રાવણ છે એમાં આપણે કોઈ ચોક્કસ પ્રકાશને એમાં આપાત કરીશું, તો આ પ્રકાશની તરંગ લંબાઈનું એ ઉર્જાનું શોષણ કરશે અને એમાંથી કોઈ ચોક્કસ પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ વાળા રંગને એ ઉત્સર્જિત કરશે, જે અવલોકનકારને જોવા મળે છે। આમ શોષિત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ અલગ હશે અને અવલોકિત અથવા જોનાર વ્યક્તિને આ રંગ અલગ જોવા મળે છે। જેમ કે આપણે જોઈએ તો જો અહીંયા TiH2O6 ના દ્રાવણમાં, આ સંકીર્ણ આયનના દ્રાવણમાં જો પીળો લીલો અથવા વાદળી લીલો, પીળો લીલો અથવા વાદળી લીલો રંગ જો આપાત કરીએ અથવા શોષાય તો એ રંગનું શોષણ કરીને આ સંકીર્ણ આયન એમાં ડીડી સંક્રાંતિ થતાં એ અવલોકિત કરશે જાંબલી રંગ। કયો રંગ જોવા મળશે? આમાં જાંબલી રંગ જોવા મળે છે। આમ TiH2O6 એ જાંબલી રંગ કેવી રીતે દર્શાવે? તો જ્યારે એ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણની ઉર્જાનું શોષણ કરે, આપણે અહીંયા દર્શાવી દઈએ કે આ જે પ્રકાશ છે અહીંયા એણે શોષેલી ઉર્જા એને hν વડે દર્શાવી દઈએ કે આ TiH2O6 નું દ્રાવણ એ ઉર્જાનું શોષણ કરે છે। અહીંયા +hν એ ઉર્જાનું શોષણ દર્શાવે છે, જેને કારણે એમાં આ પ્રમાણે ફેરફાર જોવા મળે છે। ધ્યાન આપજો બરાબર। ફેરફાર કેવી રીતે થશે અહીંયા દર્શાવીએ આપણે। ત્રણ કક્ષકો જે T2G પ્રકારની કહેવાય ઓછી ઉર્જાવાળી, બે કક્ષકો જે ઇઝી પ્રકારની કહેવાય એની અંદર ફેરફાર આ રીતે જોવા મળશે। આ ત્રણ કક્ષકોથી T2G અને આ ઇઝી તરીકે ઓળખાતી થશે। શું કે જ્યારે અહીંયા પ્રકાશ આપાત કર્યો તો એ પ્રકાશની ઉર્જા એનું શોષણ કરતા આમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન હતો T2Gમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એ આ ઉર્જાનું શોષણ કરે છે અને પરિણામે અહીંયા રહેલો ઇલેક્ટ્રોન એ ઉર્જાનું શોષણ કરતા ઉર્જાનો વધારો થશે, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી એ જશે ક્યાં? ઇઝી પ્રકારની કક્ષકમાં। આમ નીચી ઉર્જા ધરાવતી આ ડી કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ કરીને ઊંચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષક ઇઝીમાં જાય છે, જેથી મળતી આ અવસ્થાને આપણે ઉત્તેજિત અવસ્થા કહીશું। જે સ્થિતિમાં એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં થયેલો ફેરફાર કયો? તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો ફેરફાર દર્શાવી દઈએ T2G અને ઇઝી। એમાં હવે શું ફેરફાર થયો એના તરફ જોઈએ તો તમે જોઈ શકો અહીંયા કે ઉર્જાનું શોષણ કરવાથી આ ઇલેક્ટ્રોન એ નીચી ઉર્જા ધરાવતા સ્તરમાંથી ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા સ્તરમાં જાય છે, પરિણામે આ કક્ષક ખાલી થઈ જાય છે। એટલે T2G હવે ખાલી છે
અને અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીમાં જાય છે, ઇઝી કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, માટે આ રીતે દર્શાવીશું. આમ ધરા અવસ્થામાં રહેલો T2G નો ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવે છે ત્યારે ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા કક્ષકમાં જાય છે, જે ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવાશે. આમ ઇલેક્ટ્રોન એ એક ડી કક્ષકમાંથી બીજી ડી કક્ષકમાં સંક્રાંતિ પામે છે, જેને કારણે એનો રંગ જે છે એ જાંબલી જોવા મળે છે. કેવા રંગનો જોવા મળે? TiH2O6 3+ જાંબલી રંગનો જોવા મળે છે. તો શોષિત પ્રકાશ કરતાં અવલોકિત પ્રકાશ આ રીતે અલગ જોવા મળે છે, જેના પાછળનું કારણ એ એમાં થતું ડીડી સંક્રાંતિને કહી શકાય. ઓકે, હવે લિગેન્ડની સંખ્યા બદલાય, એક જ ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડ બદલાય ત્યારે લિગેન્ડની સંખ્યાને અનુરૂપ સંકીર્ણ સંયોજનનો રંગ પણ બદલાતો હોય છે, જે આપણે NiH2O6 3+ 2+ એના ઉદાહરણથી સમજીએ. ત્યાં સુધી લખી દો. હવે બીજા એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ કે લિગેન્ડ એની સંખ્યાને આધારે સવર્ગ સંયોજનોમાં રંગ કેવી રીતે બદલાય છે. તો એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે નિકલ +2 આયન ધરાવતું સંકીર્ણ NiH2O6 2+, જે લીલા રંગનું છે. ધ્યાન આપજો બરાબર. NiH2O6 2+, આ સંકીર્ણ જે છે એનું જલીય દ્રાવણ જે છે એ લીલો રંગ ધરાવે છે. કેવા રંગનું દ્રાવણ છે આ? લીલો રંગ ધરાવતું સંકીર્ણનું દ્રાવણ છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આ જે સંકીર્ણ છે એ Ml6 પ્રકારનું સંકીર્ણ છે. મેટલ અથવા ધાતુ આયન તરીકે નિકલ અને લિગેન્ડ તરીકે H2O ના 6 લિગેન્ડ ધરાવતું આ Ml6 પ્રકારનું સંકીર્ણ જે લીલો રંગ ધરાવે છે. હવે જેમ જેમ એમાં નવો લિગેન્ડનું પ્રમાણ ઉમેરાતું જાય તેમ તેમ બનતા સંકીર્ણમાં રંગ પણ બદલાતો જાય છે. તો આ જે સંકીર્ણ છે એની અંદર હવે આપણે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન અથવા જેને ઇથિલિન ડાયમાઇન કહીએ એનું પ્રમાણ ઉમેરતા જઈએ તો એના વધતા પ્રમાણ સાથે એનો રંગ જે છે એ કેવી રીતે બદલાય છે, કેવો રંગ ધરાવે છે જોઈએ. ઓકે, તો આ લીલા રંગનું જે દ્રાવણ છે એ દ્રાવણની અંદર આપણે એક ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એને વધારાના ઘટક તરીકે ઉમેરીએ. ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન ધરાવતું દ્રાવણ એની અંદર જ્યારે ઉમેરીશું તો હવે એક નવું સંકીર્ણ બનશે, જે આ રીતનું જોવા મળશે. NiH2O4En 2+. ધ્યાન આપજો બરાબર. H2O ના જે 6 લિગેન્ડ હતા જેને કારણે Ml6 હતું, અહીંયા પણ સંકીર્ણ તો Ml6 જ રહે છે. ધાતુ આયન નિકલ સાથે 6 લિગેન્ડ જોડાયેલા છે, પણ 6 લિગેન્ડ એટલે સવર્ગાંક 6. અહીંયા H2O ના 6 જે લિગેન્ડ હતા એમાંથી 2 H2O એ દૂર થાય છે, અને આ 2 H2O દૂર થશે એટલે 2 H2O નીકળશે તો ધાતુ આયનની 2 સંયોજકતા ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એ દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે, એટલે આના એક લિગેન્ડ દ્વારા 2 બંધ બનશે, જ્યારે આ એક દંતીય લિગેન્ડ દ્વારા 4, એમ કુલ અહીંયા 6 દ્વિતીયક સંયોજકતા નિકલની સંતોષાય છે. તો સંયોજન અહીંયા Ml6 જ રહેશે, પણ જ્યારે આમાંથી 2 H2O લિગેન્ડ તરીકે દૂર થઈ એક ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન ઉમેરાય છે ત્યારે એનો રંગ જે લીલો રંગ હતો એના બદલે હવે દ્રાવણ એનો રંગ બદલાઈ જાય છે. દ્રાવણનો જે રંગ છે એ બદલાઈને આમાંથી આછો વાદળી કયો બની જાય છે? આછો વાદળી રંગનું દ્રાવણ બને છે. ત્યાર પછી
ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનો જેમ એક લિગેન્ડ ઉમેરાયો તો દરેક એક લિગેન્ડના ઉમેરણ સાથે 2 H2O ઓછા થતા જશે, જેથી સંકીર્ણ Ml6 જળવાઈ રહેશે. હવે આ રીતે મળેલું સંકીર્ણ જેનો રંગ આછો વાદળી થઈ ગયો, એ સંકીર્ણમાં હજુ આપણે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનના દ્રાવણને ઉમેરીએ તો એક ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એ એની અંદર વધારો ઉમેરાશે, જેને કારણે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનો બીજો એક લિગેન્ડ દાખલ થશે તો 4 માંથી બીજા 2 H2O ફરીથી પાછા દૂર થાય છે લિગેન્ડ તરીકે, અને પરિણામે મળતું સંકીર્ણ આ રીતે જોવા મળશે. Ni H2O ના 4 લિગેન્ડમાંથી આને જોડાય એ માટે 2 લિગેન્ડ દૂર થશે, એટલે હવે બાકી રહેશે H2O ના માત્ર 2 લિગેન્ડ, અને એક ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એ તો જોડાયેલો હતો જ, અને બીજો એમાં ઉમેરાશે એટલે આની સંખ્યા 2 થઈ જશે. તો આ રીતે સંકીર્ણ Ml6 જળવાઈ રહેશે, જેમાં એક દંતીય H2O ના લિગેન્ડ દ્વારા 2 સવર્ગ સહસંયોજક બંધ, જ્યારે આ દ્વિદંતીય લિગેન્ડ એક લિગેન્ડના 2 એવા 2 લિગેન્ડના કુલ 2 દુ 4 સવર્ગ સહસંયોજક બંધ આના બનશે, 2 આના બનશે, એટલે આ સંયોજન Ml6 જળવાઈ રહેશે. પણ સાથે સાથે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનું પ્રમાણ ધાતુ આયન સાથે વધે છે ત્યારે એનો રંગ જે પહેલા હતો આછો વાદળી એ હવે બદલાઈને વાદળી જાંબલી રંગનો બને છે. કેવો બને છે? વાદળી જાંબલી રંગનો. હજુ આની અંદર ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનું પ્રમાણ ઉમેરીએ, વધારીએ, ફરીથી એમાં ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનું પ્રમાણ વધારીએ, ઉમેરણ કરીએ તો એને કારણે H2O ના હજુ બાકી રહેલા 2 લિગેન્ડ એ પણ દૂર થઈ જશે. H2O ના આ 2 લિગેન્ડ દૂર થતા હવે સંકીર્ણ એમાં એક પણ H2O નો લિગેન્ડ જોવા મળશે નહીં. આ બંને દૂર થશે ત્યારે જ આ એક દાખલ થશે, તો આ બંને એ લિગેન્ડ તરીકે રહેલા અણુઓ H2O ના દૂર થઈ જશે. ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનના 2 લિગેન્ડ તો હતા જ, અને આ ત્રીજો એમાં ઉમેરાતા હવે NiEN3 3+ સંકીર્ણ મળે છે, જેનું દ્રાવણ વાદળી જાંબલી રંગમાંથી બદલાઈને હવે જાંબલી રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. આમ સંકીર્ણ એના રંગમાં આવતું પરિવર્તન આપણે જોઈએ તો ધાતુ આયન નિકલ, બરાબર ધ્યાન આપજો, ધાતુ આયન નિકલ અને ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એનું પ્રમાણ જેમ જેમ બદલાય છે તેમ તેમ એનો રંગ બદલાતો જાય છે. જ્યારે આ પહેલું દ્રાવણ લીધું જેનો રંગ હતો લીલો, એની અંદર ધાતુ આયન નિકલ એ હાજર હતો એક સંખ્યામાં, પણ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનું કોઈ પ્રમાણ આમાં છે નહીં, એટલે 1:0 કહી શકાય. એક ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન ઉમેરાયો, એક નિકલનો એક જ રહેશે. પણ જ્યારે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એક સંખ્યામાં ઉમેરાય છે ત્યારે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનો એક લિગેન્ડ ઉમેરાતા ધાતુ આયન નિકલ સાથે એનું પ્રમાણ 1:1 બનશે, ત્યારે એ બદલાઈને લીલા રંગમાંથી કેવો બની જાય? આછો વાદળી, જેને આપણે આછો વાદળી આ રીતે યાદ રાખીશું. હજુ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન બીજો ઉમેરાય ત્યારે એનું નિકલ ધાતુ આયન સાથેનું પ્રમાણ જે છે જોઈ શકીએ આપણે. નિકલના એક સાથે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન 2 સંખ્યામાં જોડાયેલો છે, તો એનું પ્રમાણ જ્યારે બદલાઈને 1:2 થાય છે, એક નિકલ સાથે 2 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન, ત્યારે એનો રંગ થઈ જાય છે વાદળી જાંબલી. અને જ્યારે H2O નીકળીને ત્રીજો ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન ઉમેરાય, નિકલ સાથે નિકલના એક ધાતુ આયન સાથે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન 3 સંખ્યામાં છે, એટલે કે એનું પ્રમાણ જ્યારે 1:3 થાય છે ત્યારે એનો રંગ બદલાઈને જાંબલી થઈ જાય છે. બરાબર. તો NiH2 6 3 2+ એ લીલા રંગનો હતો,
જેમાં જેમ જેમ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનનું પ્રમાણ ક્રમશઃ 1, 2, 3 વધતું જાય છે તેમ તેમ આવા વાજા જાંબલી, બરાબર, લીલા રંગમાંથી એ કેવો ફેરવાઈ જાય છે? આવા વાજા જાંબલી. આવા એટલે આછો વાદળી, વાજા એટલે વાદળી જાંબલી અને જાંબલી, બરાબર. તો યાદ રાખવા માટે આવા, આછો વાદળી, વાજા, જાંબલી, એ રીતે એને યાદ રાખવાનો. તો આ દર્શાવે છે કે ધાતુ આયન સાથે જેમ જેમ લિગેન્ડનું પ્રમાણ બદલાય છે તેમ એનો રંગ પણ બદલાતો જાય છે. એનો અર્થ કે સવર્ગ સંયોજનના રંગ એનો આધાર એ લિગેન્ડની સંખ્યા ઉપર, લિગેન્ડની પ્રબળતા ઉપર રહેલો છે. જો લિગેન્ડ ગેરહાજર હોય તો એવા સંયોજનો રંગવિહીન જોવા મળે છે. જેમ કે આગળ આપણે જોઈ ગયા કે TiH2O6 3+ આ સંકીર્ણ ધરાવતું એક સંયોજન લઈએ. આનો +3 વીજભાર ક્લોરાઇડના 3 આયનો વડે તટસ્થ થશે. તો આ જે સંકીર્ણ સંયોજન હતું, જેમાં સંકીર્ણ આયન હતો, એ સંકીર્ણ આયનનો જે રંગ હતો એ જાંબલી રંગ અવલોકિત થતો હતો. કેવા રંગનું હતું? જાંબલી રંગનું. પરંતુ જો આપણે આને ગરમ કરવામાં આવે ઊંચા તાપમાને, તો એને ગરમ કરતા એમાં રહેલા પાણીના અણુ જે લિગેન્ડ તરીકે છે, ગરમ કરવાની સાથે પાણીના અણુઓ Ti+3 સાથેનો બંધ તૂટી અને એ દૂર થાય છે. પાણીના 6 લિગેન્ડ તરીકે રહેલા અણુઓ જ્યારે દૂર થઈ જશે ત્યારે હવે આ સંકીર્ણ એ લિગેન્ડ ગુમાવે છે. પરિણામે લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં વિભાજન પામેલી કક્ષકો સમશક્તિક થઈ જશે અને એટલા માટે લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં આ જે સંકીર્ણ હતું એ સફેદ અથવા તો રંગવિહીન બની જાય છે. કારણ કે રંગીન બનવા માટે એમાં ડીડી સંક્રાંતિ થવી જોઈએ. ડીડી સંક્રાંતિ થવા માટે કક્ષકો વિભાજિત થવી જોઈએ. કક્ષકો વિભાજિત થાય એ માટે લિગેન્ડ જોડાય તો કક્ષકો વિભાજિત થાય. એટલે જેવો લિગેન્ડ દૂર થાય એટલે સંકીર્ણ એનો રંગ જાંબલીમાંથી બદલાઈને રંગવિહીન થઈ જાય છે. ઓકે, તો લિગેન્ડની હાજરીમાં અને લિગેન્ડની સંખ્યા બદલાય તેમ તેમ એનો રંગ જે છે એ પણ બદલાતો જાય છે. મિત્રો, હવે આપણે એવા સંકીર્ણની વાત કરીએ કે જેમાં ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ બંને સમાન હોય. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે NiCO4 અને બીજું છે NiCO6. ધ્યાન આપજો, આ બંનેમાં ધાતુ આયન સમાન છે, એમાં રહેલા લિગેન્ડ એ પણ સમાન છે. ધાતુ આયન નિકલ, આમાં પણ નિકલ, આમાં કાર્બોનિલ, આમાં પણ કાર્બોનિલ. પરંતુ આ Ml4 પ્રકારનું સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ છે, જ્યારે આ Ml6 એટલે કે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ છે. તો પણ એની અંદર અવલોકિત જે રંગ છે, ધાતુ આયન સમાન, એમાં રહેલો લિગેન્ડ પણ સમાન, પરંતુ Ml4 અને Ml6 સમચતુષ્ફલકીય અને અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ હોય તો બંનેમાં ધાતુ અને લિગેન્ડ સમાન હોવા છતાં એમના જે રંગ છે એ રંગ બંનેમાં જુદા જુદા જોવા મળે છે. બંનેમાં રંગ કેવા મળશે? જુદા જુદા. આનો રંગ અને આનો રંગ બંને અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો એવું કેમ? તેનું કારણ સમજીએ. એટલે આપણો પ્રશ્ન છે કે સમાન ધાતુ આયન અને સમાન લિગેન્ડ ધરાવતા હોય એવા અષ્ટફલકીય અને સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ, એમાં જે રંગ છે, અવલોકિત થતા રંગ એ જુદા જુદા જોવા મળે છે. તો એના પાછળનું કારણ સમજીએ. ધ્યાન આપજો. ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી CFT અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે શીખી ગયા. આ સિદ્ધાંત સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનનો આ જે સિદ્ધાંત છે એ દર્શાવે છે
કે સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ, જેને અંગ્રેજીમાં ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ કહેવાય, એમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન માટે આવું એક પદ આપણે મેળવ્યું હતું, ડેલ્ટા ટી બરાબર 4/9 ડેલ્ટા ઓ. ડેલ્ટા ટી એટલે શું, ડેલ્ટા ઓ એટલે શું, એ આપણે આગળ શીખી ગયા. ડેલ્ટા ટી, ટી ફોર ટેટ્રાહેડ્રલ, જેને સમચતુષ્ફલકીય કહેવાય. સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણમાં થતું વિભાજન બે કક્ષકો વચ્ચેનું, એની ઉર્જા ડેલ્ટા ટી વડે, અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ ML6માં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જા એને ડેલ્ટા ઓ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ મેળવીએ તો આ પ્રમાણે થશે, ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/9. આ ગુણોત્તરનું મૂલ્ય દર્શાવે છે કે સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણની સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જાનું પ્રમાણ અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની વિભાજન ઉર્જાના સાપેક્ષે આ મૂલ્ય પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે. વિભાજનની આ જે ઉર્જા છે એને આપણે ઉર્જાના સમીકરણ સાથે સરખાવીએ. પ્રકાશના વિકિરણ, એમાં ફોટોનની ઉર્જાનું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા, જે સૂત્ર અનુસાર E બરાબર h ન્યુ, જેમાં ન્યુ એની કિંમત મૂકતા સમીકરણ મળતું તો આવું, E બરાબર ન્યુ બરાબર આપણે મૂકતા હતા C/લેમ્બડા, જ્યાં C પ્રકાશનો વેગ, h પ્લાન્ક અચળાંક અને લેમ્બડા એ પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ દર્શાવે છે. આમાં C પ્રકાશનો વેગ અને પ્લાન્ક અચળાંક આ બંને અચળ છે. અચળાંક દૂર કરી દેતા ઉર્જા સાથે તરંગ લંબાઈનો સંબંધ મેળવી શકાય, જે અચળાંકને દૂર કરી 1 લખતા બરાબરની જગ્યાએ ચલન લખતા ઉર્જાનો તરંગ લંબાઈ સાથેનો સંબંધ વ્યસ્ત પ્રમાણ મળે છે. એનો મતલબ કે જેટલી તરંગ લંબાઈ ઓછી એટલી ઉર્જા વધારે, જેટલી તરંગ લંબાઈ વધુ એટલી ઉર્જા ઓછી. હવે સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનમાં ચતુષ્ફલકીય, સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ અને અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ, આ બંનેમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જા, અષ્ટફલકીય એટલે ઓક્ટાહેડ્રલ, ચતુષ્ફલકીય એટલે ટેટ્રાહેડ્રલ, એના પરથી આપણે જોઈએ તો બંનેના વિભાજનની ઉર્જાનો ગુણોત્તર એ 4/9 છે. એનો મતલબ કે આ સમાન નથી. જો બંનેની સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા અલગ અલગ હોય તો આ સૂત્ર પ્રમાણે ઉર્જા અલગ અલગ હશે તો એના માટે તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય પણ અલગ અલગ મળશે. માટે ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણની ઉર્જા અલગ હોય, ઓછી હોય તો એની ઉર્જા પણ ઓછી થશે. અને ઉર્જાનું મૂલ્ય જો અલગ અલગ હશે, જો બંનેની આ સૂત્ર પ્રમાણે જોઈ શકીએ આપણે, સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જાનો ગુણોત્તર જુદો જુદો છે 4/9, જે દર્શાવે છે કે બંનેની ઉર્જા ચતુષ્ફલકીય અને અષ્ટફલકીય સંકીર્ણના સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જા જુદી જુદી, ઈના મૂલ્યો જુદા જુદા મળે, કારણ કે સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જા એને આપણે પ્રકાશે શોષેલી ઉર્જાના સમાન બતાવેલું છે. તો જો બંને માટે ઉર્જાનું મૂલ્ય અલગ અલગ મળશે તો બંનેની તરંગ લંબાઈના મૂલ્યો પણ જુદા જુદા મળશે. અને બંને દ્વારા શોષાયેલી તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય જો જુદું જુદું હશે તો બંને દ્વારા પ્રદર્શિત થતા, બંને સંકીર્ણમાં જોવા મળતા અથવા અવલોકિત થતા રંગ એ પણ જુદા જુદા જોવા મળશે. તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી હશે તો અવલોકિત રંગ એ પણ જુદા જુદા જોવા મળે છે. આમ સમાન ધાતુ આયન, જેમ હમણાં આપણે ઉદાહરણ આપ્યું કે ધાતુ આયન સમાન હોય, એમાં રહેલો લિગેન્ડ એ પણ સમાન હોય, પરંતુ આ 4 લિગેન્ડ ધરાવતું સંકીર્ણ
એ સમચતુષ્ફલકીય Ml4 થશે, જ્યારે 6 લિગેન્ડ ધરાવતું સંકીર્ણ Ml6 અષ્ટફલકીય બનશે ત્યારે સમાન ધાતુ આયન અને સમાન લિગેન્ડ થવા છતાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન આમાં બદલાઈ જશે. આની ઉર્જા ડેલ્ટા ટી, આના માટેની ઉર્જા સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા ડેલ્ટા ઓ થશે. અને જો બંને સંકીર્ણ સમાન ધાતુ આયન સમાન લિગેન્ડ હોવા છતાં એની સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જાના મૂલ્યો જો જુદા જુદા હશે તો ઉર્જાના મૂલ્યો જુદા હશે તો આ સૂત્ર પ્રમાણે બંનેની તરંગ લંબાઈ પણ જુદી જુદી મળશે. એટલા માટે અવલોકિત રંગ તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ જુદા જુદા જોવા મળે છે. તો આ પ્રશ્ન એને આ રીતે ફોટોનની ઉર્જાના સમીકરણ સાથે સાંકળીને તરંગ લંબાઈના આધારે સમજાવી શકાય. ઓકે, થેન્ક યુ.